Firstly, welcome everybody at our 58th Annual General Body Meeting of State Agricultural Engineers Association, West Bengal, held today. Presently, we are showcasing our departmental activities performed by our engineer members through two videos. The first video would show the detailed installation of small hatch barge, and in the second video we will observe the working of a solar lift irrigation scheme. Let's start. Name of work: installation, conversion and construction of new small hatch barge from old pump or big hatch steel barge at Dhoba 1 Major RLI scheme on turnkey basis under Purbastoli 1 block under Kalna Agri Mechanical subdivision under Bardhaman Agri Mechanical division under core sector program in the district of Purbo Bardhaman. Construction of small hatch steel barge. First step: visual inspection of materials, that is MS plate, MS flat bar, MS angle, MS channel, MS sheet, zinc aluminum, coated steel sheet, PVC coated crinkle mesh, etc. is to be done for construction of barge. Measurement of MS plate is to be taken. Material test certificate is to be checked thereafter. Second step: fabrication facilities. Arrangement of shaded workplace, if available, is to be made first. Electricity connection from a separate energy meter at work site is to be arranged from concerned station manager of Customer Care Center WBACDCL, under whose jurisdiction work site falls, for connection of electricity. Otherwise, generator set is to be arranged for the fabrication process. Welding equipments, that is welding machine, oxyacetylene gas cylinders, welding rods, protective gear, etc. are brought to the work site, and all of these should be in good working condition. Earthing arrangement is also to be done. Third step: cutting of MS plate. Cutting of steel plates to various sizes is to be done with the help of gas cutting according to cutting plans to ensure minimum wastage of materials. Fourth step: structural work. Rigid structure of steel barge is to be made using tack welding of MS plate with MS rod according to drawings, and at the same time also ensuring minimum weld distortion. Blocking is also to be done using wooden blocks, screw jacks, etc. Fifth step: welding procedure. Double pass manual metal arc welding in butt position and single pass fillet welding in bottom plate, side plate, slanting plate, bulkhead plate, deck plate, hatch coming plate with various types of brackets, ribs, stiffeners, etc. is to be carried out according to drawings using stick electrodes to complete the steel structure of small hatch steel barge, ensuring structural rigidity and minimum weld distortions. Now the superstructure of steel barge is to be made with MS angle post brackets, rafter, purlin, PVC coated crinkle mesh, MS flat bar, MS sheet, zinc aluminum coated steel sheet for roof using tack welding and fasteners, etc.
6th step, non-destructive testing. After completion of fabrication of steel barge structure, necessary visual inspection and dye penetrant test followed by surface cleaning using liquid, thinner, penetrant and developer is to be done to check the soundness of welding quality. As there are many NDT processes for checking welding quality like X-ray, radiography, eddy current, ultrasonic testing, we have selected dye penetrant test for its simplicity, easy availability and cost effectiveness for checking welding defects like cracks, porosity, blowholes, etc. Seventh step, sandblasting procedure. After completing surface cleaning and DPT test, sandblasting is to be carried out with fine sand, sandblasting plant and electrically operated rotating steel wire brush, tools, etc. to remove rust, weld spatter, etc. for painting applications. Eighth step, painting procedure.
After the surfaces have been blast cleaned, coulter epoxy paint is applied on the submerged parts to ensure superior water corrosion protection, and acrylic polyurethane paint is to be applied to superstructure to ensure superior weather protection. Surface tolerant epoxy primer is also to be applied for better water corrosion protection using roller for painting application. Ninth step, paint thickness testing of steel barge. After completion of paint thickness, which is dry film thickness, is to be measured using coating thickness gauge. And at last, 10th step, which is leakage testing of steel barge. After completing the previous processes successfully, the completed steel barge is to be floated onto river for at least 48 hours and to be checked for any leakages, and the barge is to be brought to RLI center. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঐকান্তিক উদ্যোগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ হতে সম্মানীয় ভারপ্রাপ্ত পূর্ণমন্ত্রী ডাক্তার মানস রঞ্জন ভূঁইয়া মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে নদীসেচ উত্তোলন প্রকল্পের উদ্যোগ শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত জামুরিয়া ব্লকের চেঞ্চুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের নাম সিদ্ধপুর। গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল মাধ্যম হল চাষবাস, কিন্তু অজয়ের উপর দিয়ে জল বয়ে গেলে দিনের পর দিন পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টগুলির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিজেল ইঞ্জিনের মাধ্যমে জল উত্তোলন করে চাষাবাদে সেই এলাকার চাষিরা বিপুল পরিমাণে ক্ষতির সম্মুখীন হন। এছাড়াও ডিজেল ইঞ্জিনগুলো পরিবেশের ভারসাম্যকে নষ্ট করে পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্থ বর্ধমান কৃষি যান্ত্রিক ভুক্তির অন্তর্গত দুর্গাপুর কৃষি বৈদ্যুতিক উপভুক্তির পক্ষ থেকে 2টি ক্ষুদ্র সোলার নদী সেচ উত্তোলন প্রকল্পের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয়। পরবর্তীতে 29তম গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল অর্থাৎ RIDF তে এই নতুন 2টি প্রকল্প গৃহীত হয়। এবার পথ চলা শুরু গত 31শে জানুয়ারি 2024 তারিখে 2টি ক্ষুদ্র সোলার নদী সেচ উত্তোলন প্রকল্পতে কাজ শুরু করার জন্য লেআউট দেওয়া হয়। মাঠে নেমে চাষিদের সঙ্গে নিয়ে টেকনিক্যাল বিষয়কে মাথায় রেখে কোথায় স্পাউট চেম্বার হবে বা কোথায় ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বার বসবে বা কোথায় সোলার প্যানেল ও পাম্প মোটর সেট বসবে তা নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন পয়েন্টে প্রায় 200 বিঘা এলাকা জুড়ে একটি স্কিমে 9টি স্পাউট চেম্বারতে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য শুরু হয় মাটি কেটে ইউপিভিসি পাইপলাইন বিছানোর কাজ।
এইভাবেই পরবর্তীতে একদিকে সোলার মডিউল স্ট্রাকচারের ফাউন্ডেশন, ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারের ফাউন্ডেশন এবং স্পাউটের কাজ একাধারে চলতে থাকে এবং অপরদিকে প্রতিনিয়ত কাজের আপডেট নিয়ে বেনিফিশিয়ারি কমিটিকে নিয়ে মিটিং ও অন্যান্য সকল কাজ দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। এবার সোলার প্যানেল বসানো এবং প্রকল্পটিকে জল উত্তোলনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের কার্যকলাপ শুরু হয়। একদিকে যেমন সোলার প্যানেল বসানোর কাজ শুরু হয়, অপরদিকে পাম্প মোটর সেটের জন্য কিয়স বক্স বসানোর কাজও শুরু হয়। আপনারা কতদিন চালাচ্ছেন স্কিমটা? এটা প্রায় 2 বছর, প্রায় 1 মাসের কাছাকাছি। 1 মাসের কাছাকাছি। কোনো অসুবিধা হয়নি? না, কত বিঘে চাষ হয় মোটা মাঠটায়? টোটাল বিঘে প্রায় 200 বিঘে। কোনোদিনও মানে আর ডিজেল চালাতে হচ্ছে না তো? আচ্ছা, জল ঠিকঠাক পাচ্ছেন? সব স্পাউটে পাচ্ছেন? 9টা স্পাউটে পাচ্ছেন? আচ্ছা, জল ঠিক আছে তো? আচ্ছা, কোনো সমস্যা হয়নি তো? না, ওকে, ঠিক আছে। কটায় চালানো? সকাল কটায়? সকাল 9টা। এখানে অজয় নদীর জল ব্যবহার করে স্কিমটি তৈরি হয়েছে। তো এখানে এটা পুরোপুরি আমরা সারফেস ওয়াটার ইউজ করেছি এবং এটা আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটার কোনো রকমভাবে ইউজ করিনি, যে কারণে আমাদের ভূগর্ভস্থ যে জলস্তর তার এখানে কোনো ইফেক্ট হবে না। এখানে যে দুটো পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে 5 HP ইলেকট্রোমোটর পাম্প সেট এবং এই এক একটা পাম্পের আউটপুট হচ্ছে 5 HP করে। টোটাল 4টা মডিউল তৈরি করা হয়েছে। এক একটা মোটর পাম্পের জন্য 2টো করে মডিউল ব্যবহৃত হচ্ছে। তো আমি একটা মডিউলের পাশে যাচ্ছি। একটা মডিউলে টোটাল 8টা করে সৌর প্যানেল রয়েছে। তো সুতরাং একটা মোটর চালানোর জন্য টোটাল 8 × 2 16টা সৌর প্যানেল ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি সৌর প্যানেলের একটু কাছাকাছি যাচ্ছি। এখানে দেখুন, এই প্যানেলগুলোর পজিশন চেঞ্জ করানোর জন্য এখানে একটা হরাইজন্টালি পজিশনটাকে চেঞ্জ করানোর জন্য এখানে একটা ট্র্যাকিং সিস্টেম, ম্যানুয়াল ট্র্যাকিং সিস্টেম রয়েছে। এছাড়াও ভার্টিক্যালিও যাতে পজিশনটা চেঞ্জ করানো যায় সেজন্য এইটা একটা সিলিন্ড্রিক্যাল পাইপ রয়েছে। তো এটা ব্যাক সাইডটা দেখাচ্ছে, এর ফ্রন্ট দিকটা আমি একটু যাচ্ছি। দেখুন, এখানে প্যানেলের ফ্রন্ট সাইড দেখা যাচ্ছে। এটা পলিক্রিস্টালাইন ISC 9.41 VMP, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ভোল্টেজ 37.9 IMP, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কারেন্ট 8.85। এছাড়া বাকি সমস্ত স্পেসিফিকেশন রয়েছে। কন্ট্রোলার টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন দেখা যাচ্ছে। এটা কির্লোস্কার ব্রাদার্স লিমিটেডের তৈরি। এখানে মডেল নাম্বার J2.9 DC IP65। এছাড়া বাকি যা ডেসক্রিপশন আছে, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন, সেগুলো দেখা যাচ্ছে সব। এখানে এই কন্ট্রোলারের মধ্যে যে সমস্ত ফিচার্সগুলো আছে তার মধ্যে একটা মূল ফিচার্স আছে যেখানে আছে, সেটা হচ্ছে MPPT, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পয়েন্ট ট্র্যাকার। মানে প্যানেলগুলোর যা অপটিমাম ক্যাপাসিটি, সেই অপটিমাম ক্যাপাসিটিকে যাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি সেই জন্যই এই ফিচার্সটা MPPT, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পয়েন্ট ট্র্যাকার। এছাড়া আছে আমাদের এখানে সার্জ প্রোটেক্টর আছে। এছাড়া আছে আমাদের এটা আছে ভ্যারিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি
ভ্যারিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ। এই দেখুন ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। আর আরেকটা এখানে ফিচার্স রয়েছে, সেটা আরএমএস, এটাকে রিমোট মনিটরিং সিস্টেম বলছি, কারণ এটা জিপিএস সিমের মাধ্যমে আমরা কানেক্ট করে সেটা মোবাইলে অ্যাপ থেকে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো। তো এছাড়াও এটা আমরা ল্যাপটপে ওয়েবসাইটে গিয়েও আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো, মনিটর করতে পারবো। এটা হচ্ছে একটা আমাদের কন্ট্রোলার অফ অবস্থায় আছে। আমরা অফ অবস্থায় আমাদের ভোল্টেজ শো করছে, ডিসি ভোল্টেজ 647.7 ভোল্ট। এবারে অন করা হচ্ছে মোটরটা। দেখুন হার্জ বাড়ছে, ফ্রিকোয়েন্সি ধীরে ধীরে 41, 42, 43। এখন অ্যাকচুয়ালি প্রায় 2টো বাজে। যথেষ্ট ভালো এখন সানলাইট রয়েছে বলে ফ্রিকোয়েন্সি তাই 48 এবং অ্যাম্পিয়ার শো করছে এখানে 4.34 অ্যাম্পিয়ার। এখানে যে আমাদের একটা ফিচার্স যেটা আছে ভ্যারিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ, এটার কাজটা হচ্ছে যেহেতু এটা সোলার ইন্টেন্সিটির উপরে আমাদের এখানে ভোল্টেজটা জেনারেট করে, তো সোলার ইন্টেন্সিটি তো ভ্যারি করে। সারাদিনের সকাল 9টায় একরকম হয়, দুপুর 12টায় একরকম হয়, বা 2-3টের সময় একরকম হয়। তো সেই অনুপাতে যেহেতু ইন্টেন্সিটির বিভিন্ন চেঞ্জ হওয়ার কারণে ভোল্টেজটাও কম হয়। এবার ভোল্টেজটা যদি কম হয়, সেই অবস্থায় যদি আমরা ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্জ রেখে যদি আমরা মোটরটা চালাতে যাই, তখন কিন্তু আমাদের কোরের যে হিস্টেরিসিস লস, ম্যাগনেটিক লস, সেই লসটা কিন্তু বেড়ে যাবে। তো যেহেতু আমাদের হিস্টেরিসিস লস যেটা বেড়ে যাবে, সেইটাকে আমরা নালিফাই করার জন্য আমাদেরকে এটা ভিএফ কন্ট্রোল করে করা হয়। মানে ভোল্টেজের সাথে সাথে ফ্রিকোয়েন্সিকেও রেগুলেট করা হয়। মানে V/F রেশিওটাকে আমরাকে কনস্ট্যান্ট রাখি, যাতে আমাদের হিস্টেরিসিস কার্ভে, এটা আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ইয়েতে রয়েছে যে একটা জায়গাতে ওটাকে অপারেট করানো হয় যাতে কোডটা স্যাচুরেট না করে যায়, তাতে আমাদের ম্যাগনেটিক লসটা কম হয় বা একই জায়গায় থাকে। এই জন্য এটা ভিএফ কন্ট্রোলার বা ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ বলা হয়। এই ফিচার্সটা কিন্তু সোলার প্যানেল দিয়ে যে সমস্ত মোটরগুলো চলে সেখানে কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এটা তো যাই হোক, এটা গেল একটা আমাদের এর বিষয়ে। আমরা এখন ভালোই ভোল্টেজ পাচ্ছি এবং জলও আউটপুট খুব ভালো দিচ্ছে এই সিচুয়েশানে। এই ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারে এখন অত দুটো মোটরেই রান করছে, দেখতে পাচ্ছে, যাতে মাঠের দিকে জলটা যায়। এটা দুটো ভালভই খুলে দিলে এখানে ওভারফ্লোটা বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ পাইপ লাইনের এমনই সিস্টেম করা আছে, যদি কোনো কারণে স্পাউট চেম্বার যেখানে একটা একটা করে ভালভ আছে, ভালভগুলো বন্ধ থাকে, তাহলে জল ওভারফ্লো হয়ে উপরের দিকে বেরিয়ে যাবে, পাইপে যাতে এক্সট্রা কোনো প্রেশার না আসে। আমরা মাঠে এসে গেছি, আমরা একটা স্পাউট চেম্বারে এসেছি। দেখা যাচ্ছে যে কতটা প্রেশার এখানে, কারণ এই জলের প্রেশার দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমাদের সোলার প্যানেল কিন্তু যথেষ্ট ভালোভাবে কাজ করছে। দেখতে পাচ্ছেন এই জল এই ড্রেনের মাধ্যমে মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। এটা অবশ্যই একটা ভালো প্রেশার আমরা পাচ্ছি। সৌরচালিত এই ধরনের স্কিমে এইরকম পরিমাণে জল পাচ্ছি, এটা কিন্তু একটা খুবই একটা আমাদের পজিটিভ সাইন, এবং চাষিরাও খুবই উপকৃত হয়েছে এর মাধ্যমে। জলের ড্রেনের এদের কিছুটা এক্সিস্টিং ড্রেন ছিল, সেই ড্রেনকে কাজে লাগিয়ে আমাদের জল মাঠের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এছাড়া আমাদের টোটাল
এই যা দেখতে পাচ্ছেন মাঠে আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপ লাইন করে স্পাউট করে আমাদের এখানে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রিয় চাষিবৃন্দ, আপনাদের চাষের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য প্রকল্পটি সফল হয়েছে। আপনাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।